Hello all. Next we discuss two operators called dive and mode operators. These are two binary operators in discrete mathematics. A dive B means the quotient obtained when A is divided by B, and a mode B represents the remainder obtained when A is divided by B. Okay, so this is about the dive and mode operators. For example, suppose 23 dive 5. That means this will represent the quotient when 23 is divided by 5. A dive B 23 5. So in 23 5 comes 4 times. So 4 is the quotient, and 23 modulo 5. 23 mod 5 represents the remainder. So that is equal to 3. Now minus 23 dive 5. We know for minus 23 we can write it as 5 into minus 5 plus 25. So minus 25 plus 2. Yeah, because the remainder should be the positive or equal to 0, non-negative number. So minus 23 dive 5 represents minus 5, and minus 23 mod 5 എന്തായിരിക്കും remainder positive ആയിരിക്കണം or 0. So it is 2. So Q means A dive B. A dive B, that is the greatest integer when A divides B. A is divided by B, the greatest integer function when A divided by B. And R will be A minus BQ, or A minus B into Q means what? Q means the greatest integer when A divided by B. So R we can write it as A minus B into integer part of A by B. Okay. Next we discuss on application of this type of operations, that is called the famous pigeonhole principle or Dirichlet box principle. Pigeonhole principle or Dirichlet box principle. Suppose there are m pigeons fly into n pigeonholes to roost where m is greater than n. അതായത് m pigeons ഉണ്ട്, n pigeon holes ഉണ്ട്, and number of pigeons is greater than number of pigeon holes. Then how can we occupy the space? Then it is obviously we can or logically we can see that at least 2 pigeons must root in the same pigeonhole. That is pigeonhole principle. അതായത് number of pigeons is greater than number of pigeonholes, then at least 2 pigeons will be there in a pigeonhole. We can state this pigeonhole principle as theorem 2.2. That is, suppose if there are m pigeons, then we have to assign them into n pigeonholes where m is greater than capital N. Then at least 2 pigeons must occupy the same pigeonhole. അതായത് m pigeons ഉണ്ട്, n pigeonholes ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് assume that number of pigeons is greater than the spaces n pigeons holes. So at least 2 pigeons must occupy the same pigeonhole. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പിജിയൻ ഹോളിലെങ്കിലും രണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, പിജിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പിജിയൻ ഹോളിലെങ്കിലും 2 പിജിയൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. അതാണ് പിജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് പ്രോബ്ലം ഓർ ഫേമസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എക്സാംസിനൊക്കെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ്? നമുക്ക് എം പി ജി എൻസ് ഉണ്ട്, എൻ പി ജി എൻ ഹോൾസും ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻ ഹോൾസ്. എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ. എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പി ജി എൻസ് must occupy the same PGN hall. So suppose on the contrary that there is no 2 PGNs occupy the same PGN hall. That means all PGNs are in different PGN halls. Suppose that the given conclusion is false, that is no 2 PGNs occupy the same PGN hall. അതായത് ഒരൊറ്റ ഹാളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പി ജി എൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? എല്ലാ പി ജി എൻ ഹാളിലും ഒരൊറ്റ പി ജി എൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ പി ജി എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എവറി പി ജി എൻ, ഓരോ പി ജി എൻസും എന്താണ്? ഓരോരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി ജി എൻ ഹാൾസിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പി ജി എൻ ഹാൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായാലും നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻസിനേക്കാളും ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പി ജി എൻ ഹാൾസിൽ ഒന്നിൽ ഒരു പി ജി എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻ ഹാൾസ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻസിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ഇതന്നെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ്. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻ ഹാൾസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. That means our assumption was, our supposition was wrong. That is, the 2 or more PGNs must occupy the same PGN hall. അപ്പോൾ 2 അതിൽ കൂടുതലോ പി ജി എൻസ് ഒരു പി ജി എൻ ഹാളിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്പർ ഓഫ് പി ജി എൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് പി ജി എൻ ഹാൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഡിവിസിബിലിറ്റി ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവിസിബിലിറ്റിനെയും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി റിലേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി യുണീക്ക് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. 2 integers will be there. One is called the quotient and other one is called the remainder. And remainder will be less than or equal to, will be non-negative and is less than b. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം. So what happens if r equal to 0? So if r equal to 0, a will be b into q, അല്ലേ? ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ഓർ എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബി. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബി. എ എന്നുള്ളത് ബിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഓർ ബിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം? ബി ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ. ഓർ ബി ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ. ബി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? എയുടെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ബി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ബി ഡിവൈഡ്സ് എ. ഈ ലൈന് വേർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് ഇടേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ എന്നല്ല, ഇത് ബി ബൈ എ. ബി ഡിവൈഡ്സ് എ. ബീനെ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവൈസറായിട്ട് വരുന്നത് എ ആണ്. പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ എന്താണ്? ബി ഡിവൈഡ്സ് എ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അതായത് ബി ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു സം ഇൻറ്റീജർ, ബി ഇൻറ്റു കെ. ഈ രീതിയിലാണ് നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബി നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ബി ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി വി നോ 12. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. എ ഈക്വൽ ടു 12 എടുത്തു. ദെൻ ബി 3 ആണെങ്കിൽ വി നോ 3 ഡിവൈഡ്സ് 12. സോ 3 ഡിവൈഡ്സ് 12 ആണ്. ആൻഡ് 3 ഡിവൈഡ്സ് 30 ആണ്. ബട്ട് 3 ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് 20. 3 20നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. കാരണം 20നെ 3 ഇൻറ്റു
സം ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ നമ്മൾ എഴുതുക 3 does not divide 20 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് 5 and 30 എടുത്താലോ 5 divides 30. 6ഉം 15 എടുത്താലോ 6 does not divide 15. സോ ഇതാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി പിജിയൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലെറ്റ് ബി ബി ആൻ ഇൻറ്റീജർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ബി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ്, 2നേക്കാളും വലുതോ ഈക്വലോ ആയിട്ടുള്ള. സപ്പോസ് ബി പ്ലസ് ഇൻ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആർ റാൻഡംലി സെലക്റ്റഡ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 of them ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബി. ബി ഒരു ഇൻറ്റീജറാണ്, ബി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നമ്മൾ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ബീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 of them ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ എ എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റിജറിനെ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും ക്യൂവും ആറും ആണെന്ന് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ വേർ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി. ദെൻ ബി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് 1 റിമൈൻഡേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഓർ പിജിയൻസ് വിൽ ബി ദർ, ബട്ട് ദർ ആർ ഓൺലി ബി പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ റിമൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. റിമൈൻഡേഴ്സ് ബി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് 1 റിമൈൻഡേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ, ബട്ട് ദർ ആർ ഓൺലി ബി പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ്. പക്ഷേ എത്ര പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സേ ഉള്ളൂ? ബി എണ്ണേ ഉള്ളൂ. Therefore, by the Pigeonhole principle, 2 of the remainders must be equal. So let x and y be the corresponding integers whose remainders are equal. Then the difference between them, and with the quotients q1 and q2, then the difference between them will be b into q1 minus q2. That is, the difference of them is divisible by b. So this about the x minus y എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണ്. This about the theorem. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഫസ്റ്റത്തെ തിയറം നോക്കുക. തിയറം 2.3. ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ. ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് വെരി സിമ്പിൾ തിയറമാണ്, ഒരു റിലേഷനാണിത്. സപ്പോസ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ, ദെൻ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ ഡെഫിനീഷൻ, ഡിവിസിബിലിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എ ഡിവൈഡ്സ് ബി മീൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ k1 such that a equal to b into k1, and b divides a means a divides b means there exists an integer such that b equal to a into k1. Now b divides a is equal to b into some k2. There exists integers such that b is equal to k2, and be given that a and b are positive integers. എയും ബിയും എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്, എ പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ k1 മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് k2 ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. k1ഉം k2ഉം എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു k1 ആണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു k2 ആണ്.
സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു കെ വൺ, എക്ക് പകരം ബി കെ ടു കൊടുക്കുക, ബി ഇൻറ്റു കെ വൺ ഇൻറ്റു കെ ടു എന്ന് കിട്ടി. സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു കെ വൺ കെ ടു, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് കെ വൺ കെ ടു ഈക്വൽ ടു 1. So the product of two positive integers equal to 1 means each of them are equal to 1. This implies k1 equal to k2 equal to 1 since a and b are positive integers. This implies a equal to b. അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡ്സ് ബിയും ബി ഡിവൈഡ്സ് എയും ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Another 3 important properties are there. If A divides B and B divides C, then A must divide C. This property is known as transitive property. And another important property, if A divides B and A divides C, then A divides alpha B plus beta C. അതായത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണ് ആൻഡ് എ ഡിവൈഡ്സ് സി യു ആണ്. എ തന്നെ ഏതിനൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബീൻ്റെയും ഒരു ഡിവൈസറാണ്, സീൻ്റെയും ഡിവൈസറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളത് ഈ ബിയുടെയും സിയുടെയും ഏതൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിവൈസറായിരിക്കും. എഗെയിൻ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ആൽഫ എ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ സി മീൻസ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. If A divides B and A divides C, then A divides B plus C, A divides B minus C. അങ്ങനെ A divides 2B plus C like this. Or in general A divides alpha B plus beta C. Next, if A divides B, then A divides BC. Okay. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് സ്വന്തമായിട്ട് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, now theorem 2.5 is not so much important, but you can do it as a seminar problem. So one can take this theorem 2.5 and its proof as seminar. Okay, next union, intersection and complement. As we already know, these are the sets. These are related to sets and their properties. അപ്പോൾ യൂണിയന്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എയും ബിയും 2 സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്നുള്ളതിൽ ദർ വിൽ ബി എലമെൻറ്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ബോത്ത് എ ഓർ ബി, ഐദർ എ ഓർ ബി. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് the common elements in both A and B. A complement denote the set of elements in the universal set that are not in A. And there is inclusion-exclusion principle for finite sets. Let A1, for example, let A and B are 2 finite sets, and let intersection of cardinality of A intersection B is n, cardinality of A n plus r, and cardinality of B n plus s for some integers n r s greater than or equal to 0. Then A union B will be n plus r plus s, or it will be equal to n plus r plus n plus s minus n. Or we know the relation cardinality about its cardinality. Cardinality of A union B is same as cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. And for 3 sets, the cardinality of A union B union C will be cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of B intersection C minus cardinality of A intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C. So these are for 3 sets A, B and C, 3 finite sets. Suppose there are n finite sets, then we have the inclusion-exclusion principle.
as cardinality of union I varies from 1 to n ai equal to summation I varies from 1 to n cardinality of ai plus minus summation I varies from 1 to n, j varies from 1 to n, I less than I less than j, cardinality of ai intersection aj plus cardinality of ai intersection aj intersection ak, summation etc. Plus minus 1 raised to n plus 1 cardinality of intersection I varies from 1 to n ai. So this about the cardinality property. Next, inclusion exclusion principle വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദിസ്. എക്സാമ്പിൾ 2.3. ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് that are less than or equal to 2076 and divisible by neither 4 nor 5. അതായത് 4 കൊണ്ടോ 5 കൊണ്ടോ ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത 2076 ചെറുതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അതിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2076 എന്ന് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും 5 കൊണ്ടോ 4 കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി 2 സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എ എന്നുള്ള സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2076 ആൻഡ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. ആൻഡ് ബി എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2076 ആൻഡ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഈസ് 2076 minus cardinality of A union B. A union B ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താ വരിക? കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ആൻഡ് വി നോ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് and divisible by 4 will be integer part of 2076 by 4 plus divisible by 5 എന്തായിരിക്കും? 2076 by 5 മൈനസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ്? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2076 and are divisible by both 4 and 5. അതായത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 20 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് 2076 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 2076 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 519 ആയിരിക്കും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 എന്താണ്? 2415 ആയിരിക്കും. And 2076 by 20 it will be 103. So in total there are 831 integers less than or equal to 2076 and which are either divisible by 4 or divisible by 5. So the numbers which are neither divisible by 4 or nor 5 by 5 is equal to 2076 minus 831, that is 1245. Next is example 2.4. The same way, find there are 3 sets. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? 3 സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും. 3000-നേക്കാൾ ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3, 5 or 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ യൂണിയൻ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ആണ് കണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സെറ്റ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എയിൽ എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3000 ആൻഡ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ 3000 by 3, സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ 3000 by 5 പ്ലസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ 3000 by 7. ഇനി മൈനസ് ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി.
എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കൊണ്ടും 5 കൊണ്ടും കൂടി, അതായത് 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ 3000 ഡിവൈഡ് ബൈ 15. നെക്സ്റ്റ് 5ഉം 7ഉം. സോ 35 ആണ് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ 3 or 7, 3 and 7. സോ 21 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 3, 5 and 7. 1 or 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി 1629. സോ ദിസ് അബൌട്ട് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. And one more question is there. Show that the number of leap years L after 1600 and not exceeding a given year y is given by L equal to integer part of y by 4 minus y by 100 plus y by 400 minus 388. So this one also you have to do as a seminar problem. Example 2.5. So we have talked about 2 seminar problems, example 2.5 and also theorem 2.5. okay, so this is about the section. Next one small concept is there, a odd and even and odd integers. ഈവൺ ആൻഡ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. അതിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് എ എന്നുള്ളൊരു നമ്പറിനെ ബി എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഹാവ് 2 യുണീക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓർ യുണീക്ക് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. വൺ ഈസ് കോഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ വേർ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ബി. ഇപ്പോൾ ഈ ബീനെ നമ്മൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എ വിൽ ബി 2q പ്ലസ് ആറ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ 2, അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു 1. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, ഐദർ 0 ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു q, so which is an even number. And if r equal to 1 then a equal to 2q plus 1, and this is defined as odd integers. അതിനെയാണ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓഡിൻ്റെയും ഈവണിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. സം ഓഫ് എനി ടു ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഈസ് ഈവൺ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഈസ് ഈവൺ, sum of any two odd integer even ആണ്. The product of any two odd integer is odd. The sum of an even and an odd is again odd. Product of an even and odd is even. Square of an integer is even, then integer is even. If the square of an integer is odd, then this integer is also odd. And you can prove this using the theorems we have already studied. Also do the problems in the exercise portion. Okay, let's stop here. Thank you all.